This conference will now be recorded. Hello, all, good morning. Welcome back. So we are working on Ansible, right? Today we are going to cover a few more playbooks, advanced playbooks, multiple modules at a time. How can we run, right? So we can cover all these things. After that, so we have one concept which is vaulting. After that, we have Ansible roles. One small concept is there, Ansible roles. Okay, so that also we can cover today. So with this, we are going to complete Ansible. So maximum we'll try to complete today. Tomorrow we can start Docker. Fine. So let us start our servers. Yeah. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. Yeah. So Wi-Fi. So switching to root, host name, bash. Now, so we can connect one more development server at least, because to check the output, ping google.com, connect one server only, development server. So when we perform any task, it is performed or not. If you want to check, we require one server, right? So you can connect development server. Google.com. Next one is we have to change the inventory, right? Because we are using public IPs. Normally in real time we don't use public IPs. We always use elastic IPs. Go to slash etc slash ansible ls here. Here we have a host file, right? So vi host. We have to change the IP addresses here. So hope everyone created the setup, right? The setup చేశారు.
Any challenges, anyone? No, right? Yeah, development IP address. IP address. Also production. Escape, save and quit, right? So once we save this, now I want to check the environments using command. What is the command to check development servers? Ansible -m, Ansible -m ping dev. We have to give as first time. If you give all, it will ping all, right? Fine. Now it is ready. Fine. So till now we perform some playbooks, right? So now we can work on different playbooks, which are like how to install Git. So I'll open this file, playbook file. So playbook samples. Yeah, how to install Git. This is the script, right? To install Git. So three hyphen host, all hosts, tasks, right? Installing Git. Here script is different. See here, m colon enter name colon git enter state present. So why we are breaking up this script like this? In Java normally we use single line like this, right? But here we are using different way. This is nothing but it is a indentation. Indentation means break up the scripts, right? Yeah, either way you can give like this also, you can execute, or else in single line also you can write this script like this, right? It will allow. Fine. Yeah, first we can execute the script to install Git. Copy this. I'll share with you this document. Yeah, here we can create one vi install underscore git dot yml. Paste here. Yeah, this is the script, right? Installing Git. So present or installed both are same, right? Escape, save and quit, shift colon WQ. Now we have to check the syntax errors first before executing this. Ansible hyphen playbook space and playbook name. Install underscore git .yml. Syntax check not happened. Okay, no problem. There is no syntax, I think, because we just copy paste, right? No syntax errors. Yeah, it is changed, right? So changes happened. Git is installed, right? So let us go and check in the development server. Control Z to stop this. Git space hyphen version. Git is available, right? So Git is installed here. In develop in QA and UAT also it will be available, right? Yeah. So Git is installed. So it will, yeah, it has taken very few seconds only, right, to install Git. So the same way, we can execute one more playbook. So I want to create a file. I want to create a file. So this is a file creation playbook. Just copy this.
vi create underscore a underscore file dot yml. Paste here. See here. So three hyphens hyphen host all host tasks Ansible create file, right? So file path where you want to create the file, right? Slash home slash ec2 user. Under this we are going to create devops.txt. See here, state is a touch. Touch is the command, right? Using touch we can create the file. So we have to use this state colon touch. Escape, save and quit, right? Now we can give the command like Ansible hyphen playbook space playbook name. Create a file and .yml. You can check the syntax errors. Hyphen hyphen syntax check. Here, no syntax errors available, right? So now there is no syntax errors. Now I want to apply this playbook. Enter. Now the file is created. Under where it is created, under this path we created file, right? Slash home slash ec2 hyphen user. So go to dev server control get to stop this cd slash home slash ec2 hyphen user ls here. See here devops.txt file is there, right? So the same way, so while creating file with content also you can create the file. Yeah, with content. While creating file, content also will be added in the file, right? So that is also you can use here. See here, this is the file with content, file underscore content, right? So here what we will do, while creating file, this content is DevOps training, Ansible session, something added here. So while creating file, we can add the content also. We can execute now this one also. Copy this, go to Ansible. So ping here. First we can ping development server. Yeah. VI something can give the name .yml. So paste here. Yeah. So in this path, I am adding one file, right? So in this file, this content will be available. So once we create this, right? Now escape, save and quit, right? Now Ansible hyphen playbook name, right? So hyphen syntax hyphen check. Every time we have to check the syntax errors, right? Enter. Now this is added, this is created, right? Now if you go and check here, the file path, control Z to stop this, ls, here, file content one, right? So if you open this file, cat file content one.txt, so this is the see here, DevOps training Ansible session, right? So this content is available inside of the file, right? Like this, yeah. So these are the single playbooks, single module playbooks, right? So now how to add multiple modules?
in the same playbook. We'll try to understand. See here, this is the playbook. In this playbook, we have 4 modules. First one is Tomcat download, right? Second one is extract downloaded file, Tomcat. Third one is install Tomcat web server. Fourth one is create a file for testing, right? So here we are performing 4 activities at a time using this file, right? So just copy this. Vi httpd dot yml web server, right? httpd dot yml. Here you can paste this script. Okay? So first we can download. This is the URL, right? So we can download this. And second one is we can extract using this syntax, right? Third one, we can install Tomcat. After that, we can create a file under this path, right? Now, escape, save and quit. So command here is Ansible hyphen playbook name hyphen syntax hyphen check. There is no syntax errors, right? Now we can execute this playbook. We can remove the syntax check. Now it will perform 4 activities at a time. Enter. First it will check required gathering facts. After that, downloading Tomcat. Downloaded, extracted. Now it is installed. Yes. Now file also created. Right. So 4 activities we perform using this 4 modules. So changed 4. Right. Unreachable 0, failed 0, skipped 0, risked 0. Right. So this is the way multiple tasks at a time we can perform in the real time. Also, we have so many playbooks are available here. I'll share with you. You can try one by one. So this is also one more playbook. Here we have 5 tasks. First task is we can install web server. Second task is service. We can start the service. Third one is we can install Java. Fourth one is we can create a file. Fifth one is create a file with content. Right? So this same task you can execute this. Right? So here these are the playbooks. And also if you go to Ansible Galaxy, Ansible modules, we'll get so many playbooks, right? So whenever we are working on any activity, we can get the playbooks from Ansible Galaxy, Ansible modules only, right? So no need to write our own. So every activity, every sample playbooks are available in Galaxy and modules, right? Yeah. Next one, you can try some playbooks, okay? Next one is so once we perform any activity in real time. So after that, we have to showcase that logs to management. For example, when you perform this activity, right, in real project like production servers. So after that, we have to showcase this activity to management, right? So entire activity you cannot showcase, right? That is why we generate some logs. That log file you can share with management, right? How to generate logs, how to showcase with management, we'll try to understand, right? So once we perform this activity, how to create the logs. Yeah. For example, I perform this 4 modules at a time, right? So this logs I want to showcase to management, for which what we will do, we'll create one file, right? So here command here is Ansible playbook, right? Playbook name httpd.yml and greater than space ram.txt. I'm just giving ram.txt or ram.log. Okay. So whatever name you want to give, right? Log.
enter here. So once we enter this, what will happen? Whatever this playbook logs are there, those will be saved under this file, right? So now enter. So all the logs will be saved inside of this file, log file. Now if you check ls here, see here, this file is created here, right? Now, so management will not check, they never check, but whenever issue happen, by the time they will check. Whenever you perform any small activity, you have to generate one log file and you can save it to somewhere in the server, right? So that management, when they want to check that, whenever issue happen, so normally they don't check anything, right? By the time they will check. So now they, if they want to check this file, clear the screen. So if they want to check this file, they use cat command and open the log file. You can see like this, right? If any unreachable, failed, skipped are there, they can identify here, right? If any deployment is failed, not reachable, here if any errors are there, here we have only 3 servers, but in real time, thousands of servers will be there, right? So that is why we'll get some issues also sometimes. Not reachable issues, failed issues, skipped issues will get. That is why this log files are very, very important, right? Next one. So let us move to Ansible vaults. What is Ansible vault and where we use Ansible vault? We'll try to understand. Ansible vault. Fine. So basically, what is vault? What is Ansible vault, right? So Ansible vault is a feature of Ansible that allows you to keep sensitive data like playbooks, right? Such as passwords, keys also can save in the vaults. So when we enable vault for any playbook, right, it will convert into binary format. For example, normally in real time, whatever playbooks we are using, those we save in share folders, central location, right? So you have some folder, I have some folder, right? In that I save my playbooks, right? You save your playbooks. Sometimes what will happen? Some engineers they try to access your folder and they will get your playbooks. They will modify your playbooks. They use the playbooks, right? So that next time when you use that playbooks, it will not work properly, right? So that is why. So what we will do to protect our playbooks, we use vaults, right? So when you protect that, when you apply the vault, it will not be open. It will be open in binary format, right? So how to open that? How to protect them, let us try to understand, right? So while creating file also we can apply the vault, also existing files also we can apply the vault, right? Yeah, here some steps are there, we have to follow some steps here, so which are like, first one is create vault file, create vault file. Second one is convert existing file to vault. Third one is
view the vault file. Fourth one is edit the encrypt file. Fifth one is, these are the steps we are going to perform now, right? Fifth one is decrypt the vault file, and sixth one is change vault password. And seventh one is how to use vault for sensitive data. These are the steps you are going to perform now. First one, create vault file, right? So while creating a file, how to apply the vault? That is important, most important here. So while creating a file, right? Yeah. So now go to Ansible server. Control Z to stop this. Yeah. Now I'm creating one file here. Ansible hyphen vault. Ansible hyphen vault space create DevOps.txt. Right? I'm creating one file here using Ansible Vault. Right? Enter. When I enter this, it will ask you to provide the password for that file. Right? Now it is asking Vault password. Now it is asking Vault password. I can give 1, 2, 3, 4, 5, 6, and confirm password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Now it is asking you to add something here. Right? Insert. Hi, this is Vault testing. Escape, save and quit. Right? Now we save the file. We create the file, add the content, save the file. Now if anyone want to access this file, right? So how they can access? Logic change and file. Cat command, right? Cat file name into devops.txt. అంతే కదా, అది ఓపెన్ చేస్తే ఇలా కనబడుతుంది, రైట్? బైనరీ ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది. సో మీకు ఎక్కడ కూడా ప్లే బుక్స్ కనపడవు. అదే నార్మల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి అనుకోండి, మీరు రీడ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎల్ఎస్ చేయండి, చాలా ప్లే బుక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీకు ఒక హెచ్టిపిడి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాట్ హెచ్టిటిపిడి ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి, చూపిస్తుంది కదా. సో అదే ఒక్కసారి మనం వాల్ట్ ని అప్లై చేస్తే అది బైనరీ ఫార్మాట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఏ ఫైల్ ఓనర్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ సంథింగ్. If you want to edit something, right? For example, we have DevOps.txt file is there, right? This file. This is having vault. We applied the vault, right? Now you want to edit. You are owner, right? You want to edit. For which command here is Ansible -vault, right? Space edit. Edit file name. DevOps.txt. So when you execute this command, it will ask you to give the password, right? Enter. Now it is asking password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now it is asking you to edit the file, right? Something you can edit, right? Something you can give, escape, save and quit, right? Like this you can edit files if you want to edit, right? And also as a file owner, if you want to read the file, so మీరు ఫైల్ ఓనర్ కదా, మీరు రీడ్ చేయాలనుకోండి, కమాండ్ ఏంటి? క్యాట్ ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు, కనిపించదు కదా. క్యాట్ అనివ్వండి, కనపడుతుంది, బైనరీ ఫార్మాట్ వస్తుంది,
రైట్. సో ఎలా రీడ్ చేస్తాం అంటే కమాండ్ హియర్ ఇస్ ansible -vault space view and file name devops.txt. When you enter this, it will ask you password 1 2 3 4 5 6. You can view the data like this using this command, right? So ప్రతి స్టెప్ ని కూడా పాస్వర్డ్ అడుగుతుంటాం, రైట్? సో ఇలా వ్యూ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అలా కాకుండా మీరు ఈ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఫ్రీక్వెంట్ గా. సో అది ఎలా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలన్నది సో చూద్దాం. ansible vault space rekey space file name devops.txt. Now it is asking vault password, actual password 1 2 3 4 5 6. Now it is asking new password 567890. Confirm password 567890. Enter. Rekey successful. పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే మనం ఆల్టర్నేటివ్ రీసెట్ చేస్తే ఆప్షన్ లేదు. యాక్చువల్గా ప్లే బుక్స్ రీసెట్ చేస్తే ఆప్షన్ లేదు. సో దానికి మళ్ళీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఏ ఉంటాయి, అది తీసుకొని చేయాలి, రైట్? దట్ ఈస్ వై మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ పాస్వర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం ఇండివిజువల్గా, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తాం, చేంజ్ చేస్తాం కదా. మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆ పాస్వర్డ్ న్యూ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఇలా కాకుండా పాస్వర్డ్ రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, రైట్? సో ansible -vault decrypt command is decrypt CRYPT కాదు, CRYPT decrypt file name devops.txt. Now it is asking password 567890. Enter. Now decryption is successful. So now if you want to open cat command to open చేయాలనుకోండి, ఓపెన్ చేయొచ్చు. డీక్రిప్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇలా మీరు మీ ప్లే బుక్స్ అని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రియల్ టైమ్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ప్లే బుక్స్ అన్ని కూడా మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి. షేర్ ఫోల్డర్స్ లో పెట్టుకోవాలి మన ప్లే బుక్స్ అన్ని కూడా. సో అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ దే ఓపెన్, దే ఎడిట్ సంథింగ్, దే మాడిఫై సంథింగ్, దే కెన్ రీయూజ్ దట్, రైట్? Whenever you want to use that, it will not allow. It will give you errors. That is why to protect the playbooks, we use this vaulting, right? So next one is how to protect existing playbooks. For example, existing playbook is there. For example, మనకి HTTPD ఉందనుకోండి, ఈ ఫైల్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం వాల్టింగ్ లా, వాల్ట్ ఫైల్ గా అంటే ansible -vault space decrypt ప్లేస్ లో ఎన్క్రిప్ట్ ఇవ్వండి. encrypt and HTTP. Now it is asking password 1 2 3 4 5. No password, confirm password 1 2 3 4 5. Right, now it is successful. Anyone try to open this file cat httpd, show like this, right? Binary format, not binary, encrypted format. Binary అంటే zeros ones, encrypted format, right? ఫైన్. మళ్ళీ డీక్రిప్ట్ చేసుకోవాలంటే డీక్రిప్ట్ ఆప్షన్ చేస్తే డీక్రిప్ట్ అయిపోతుంది, ఫైన్. సో ఇలా మనం ఏంటంటే రియల్ టైంలో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మన ప్లే బుక్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? యా, గో అహెడ్, చెప్పండి. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అందులోని మన ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకొని దాన్ని ఓన్లీ ఒక ఫోల్డర్ ని మనం చేయలేమా, రాదర్ దాన్ ఫైల్? ఒక ఫోల్డర్ ని కూడా చేయొచ్చు అనుకుంటా అండి, నేను ట్రై చేయలేదు, నేను చెక్ చేస్తాను ఒకసారి. కమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఐ షేర్ విత్ యూ అండి. యాక్చువల్గా ఫోల్డర్ ని మేము ఎప్పుడు సేవ్ చేయలేదు, నేనైతే చేయలేదు. చేయొచ్చు ఇక్కడ Ansible లో, ఇట్ విల్ అలో. ఓకే,
సో దాని కమెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను ఐ షేర్ విత్ యూ అండి. ఆన్సబుల్ కమెంట్స్ అని ఇస్తాను. సో అది ఒకసారి నేను కూడా చూస్తాను. ఓకే, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఫైన్. మనకి ఇంకొక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. అది ఆన్సిబుల్ రోల్స్. ఓకే, ఈ రోల్స్ అనేవి మనం టెస్ట్ ల్యాబ్ లో అప్లై చేయలేము. ఓకే, ఆ రోల్ అంటే ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఆన్సిబుల్ రోల్స్. సో రోల్స్ తోటి మనకి కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఆన్సిబుల్ రోల్స్ will take another 15 to 20 minutes. So after that we can start Docker start చేద్దాం ఈరోజు. థియరిటికల్ పార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం Docker. రైట్. సో రేపు ల్యాబ్ చేసుకోవచ్చు. యా, Ansible roles. Fine. So basically what is the role? So role and ఏంటి? So why we require role? In Ansible the role is the primary mechanism for breaking a playbook. Right? So why we require roles? Basically roles is for reusability, right? We'll divide into roles. For example, in Terraform we use conditional expressions. One concept is there, conditional expressions, right? So that is also roles, right? So in conditional expressions what we will do, whatever activities we are performing, those we can add into one variable file. From main file we can copy these roles. మనం డైరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడన్నా ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకోండి, మీరు డైరెక్ట్గా టార్గెట్ చేయకుండా ఇండైరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వడం, దాని రోల్స్ అంటారు. అది ఎందుకు చేయాలి అలా? ఫర్ రీయూజబిలిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం అలా చేయడం వల్ల. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామని చెప్తాను మీకు. కొన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి మనకి, అదేంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత. సో దెన్ విల్ సీ దట్ థింగ్స్ ఇన్ టెరాఫార్మ్ కన్సోల్. ఒకసారి చూపిస్తాను, దాంట్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకు వర్క్ అవుతుంది టెస్ట్ ల్యాబ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిఫాల్ట్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ రోల్స్ లో. Defaults. So under this defaults we will have main.yml అని ఉంటుందండి. main.yml. సో ఈ main.yml అంటే ఏంటంటే, సో ఈ main.yml ని మెయిన్ స్క్రిప్ట్ అంతా రైట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక ప్లే బుక్ ఉంది, రైట్? సో main.yml లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సింటెక్స్ ని పెడతాం తీసుకెళ్ళి, ఓన్లీ సింటెక్స్, రైట్? ఈ రోల్స్ ని ఎక్కడ పెడతామంటే డిఫరెంట్ రోల్స్ గా క్రియేట్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్, డిఫరెంట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండర్ దిస్ under defaults we have main.yml. Right? So under this we'll have files, different files are there. Under this we have different files. ఈ ఫైల్స్ లో ఏముంటాయి, రైట్? సో if you want to create a role, if you want to apply a role, right? So we create one file like variable file. In that we can create one role, like for example if you want to download Tomcat, that role we can create, right? So here we download Tomcat, right, using this script. This role we can create in the file, right? And also headers అని కూడా ఒక ఫైల్ ఉంటుందండి, headers. ఇదంతా కూడా మీకు అక్కడ చూపిస్తున్నాను, డోంట్ వరీ, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్.
హెడర్స్ అని కూడా ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఈ హెడర్స్ అనే ఫైల్లో మనం ఏం పెడతామంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీ సర్వీస్ ఆర్ స్టాప్ ఎనీ సర్వీస్, రైట్, వి యూజ్ హెడర్స్ అని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాం. హెడర్స్ అనే ఫైల్, మీకు ఒక సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే హెడర్స్ వాడతాం, రైట్. ఒక రోల్ ని ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫైల్ అనేది వాడతాం. మెయిన్ డాట్ వైఎంఎల్ అనేది ఏమో మీకు మెయిన్ స్క్రిప్ట్ వాడతాం, రైట్. మెయిన్ స్క్రిప్ట్ అంటే సింటాక్స్ కి యూజ్ చేస్తాం, రైట్. అలా కాకుండా ఇంకా టాస్క్స్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. టాస్క్స్, డిఫరెంట్ టాస్క్స్. ఈ టాస్క్ లో ఏంటంటే మీరు టాస్క్స్ అని డిఫరెంట్ టాస్క్స్ అని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు, టాస్క్స్, రైట్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వార్స్ అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. వార్స్ అంటే వేరియబుల్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి ప్లే బుక్స్ బ్రేకప్ చేసి మనం మెయిన్ స్క్రిప్ట్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి స్క్రిప్ట్ పుల్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాడు. మనం ఎంతవరకు ఏం చేస్తాం, ఒక ప్లే బుక్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ పెట్టుకుని రన్ చేస్తాం. కానీ రియల్ టైంలో రియల్ ప్రాజెక్ట్ లో అలా చేస్తే కొన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి, రైట్. సో అది ఇప్పుడు మీకు స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెరాఫార్మ్ కి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వాడతాం. దిస్ ఇస్ ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్. Visual Studio Code is a tool. So in this we'll write some scripts like this. The scripts రాస్తాం, right. సో ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది main.tf. సో మీకు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి టెరాఫార్మ్ నుంచి అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ చూపిస్తాను మీకు సింపుల్ గా. ఇది ఎందుకు చూపిస్తానంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం. ఇది మనం మళ్ళీ వర్క్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నానంటే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, సో యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ AWS లో ప్రొవైడర్ AWS లో కానీ GCP లో అయినా Azure లో అయినా ఎక్కడైనా టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నాం, AWS చూపిస్తున్నాం. AWS ప్రొవైడర్ AWS, రైట్. సో రిసోర్స్ మెయిన్ tag name is this one, right. So this is the CIDR block range, మన VPC block range, right. సో ఇది ఒక సబ్నెట్, పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఇది ఒక సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్, రైట్. సో ఇలా ఏంటంటే మనం టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మీకు రోల్స్ ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చే పిక్చర్ లో కంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్క్రిప్ట్ చూడండి. ఇది EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసే స్క్రిప్ట్, VPC కాదు, రైట్. ఇక్కడ ప్రొవైడర్ AWS, ఫైన్. రీజన్ ఏది, ఇక్కడ రీజన్ లేదు. var.region అని ఇచ్చాను. రీజన్ ఇవ్వచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా, US EC2 అని ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వలేదు నేను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి AMI అంటే AMI చూపించాను కదా, నేను ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ var.ami అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2 మైక్రో అని ఇవ్వచ్చు, కానీ var.type అని ఇచ్చాను, రైట్. సో ఇలా ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నామంటే ఈ డేటాని నేను వేరియబుల్ ఫైల్లో సేవ్ చేస్తాను. ఆ వేరియబుల్ ఫైల్ని ఈ ఫైల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఇవ్వకుండా వేరే ప్లేస్లో ఇచ్చి మనం ఇండైరెక్ట్ గా కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. దానివల్ల మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, రీయూజబిలిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ var.tf అనే ఫైల్ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి డీటెయిల్స్. సో వేరియబుల్ రీజియన్ ఏమి ఇచ్చాను, ఇక్కడ టైప్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చి డిఫాల్ట్ US EC2 అని ఇచ్చాను, రైట్. సో వేరియబుల్ AMI, ఇక్కడ AMI డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, రైట్. స్ట్రింగ్ టైప్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వేరియబుల్ టైప్ T2 మైక్రోగా ఇక్కడ ఇచ్చాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకుంటాను నాకు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సేమ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ సేమ్ ప్లే బుక్ మనం వేరే ప్లేస్ లో రోల్స్ లో పెట్టుకుని ఆ మోడల్స్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎందుకంటే రీయూజబిలిటీకి, సెక్యూరిటీకి వాడతాం, రైట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ టెరాఫార్మ్ లో, సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఎలా అర్థమవుతుంది AWS కి, ఇది ఒక కన్సోల్,
విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇది. ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే AWS లో రిసోర్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎలా అర్థమవుతుంది కన్సోల్కి, అదే AWS కి అంటే యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి ఉంటుంది. సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపించకుండా హైడ్ చేసాం, అవన్నీ కూడా వేరే ప్లేస్లో పెట్టాం. అక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాం. అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ రోల్స్. ఓకే, మన టెరాఫామ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డీప్గా చూద్దాం. సో ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు అంతే. ఈ రోల్స్ అనేవి మీకు రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి, రైట్? సో మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ రోల్స్ మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక సో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రోల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ రూల్స్. నార్మల్లీ if you want to save, if you want to secure your activities, you can create roles, first one. And reusability, you can create roles. We can break up the playbooks and we can save somewhere, you can call from somewhere, right? సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పెద్దగా రాలేదండి, చాలాసార్లు చూసాను. సో మనం మ్యాక్సిమం అడిగేది ఏంటంటే మీకు వాల్టింగ్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. వాల్టింగ్ అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ వాల్ట్, రైట్? ఇంకా మీరు లాగ్ ఫైల్స్ ఎలా చూపిస్తారు మేనేజ్మెంట్కి. ఓకే, యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీస్, హౌ కెన్ యూ షో కేస్ అంటే మనం స్క్రీన్ చూపించలేం కదా, ప్రతిసారి స్క్రీన్ చూపించలేము మనం ల్యాప్టాప్ తీసుకెళ్ళి, రైట్? అందుకే మనం లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తాం. మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తాం అంతా వచ్చేస్తుంది స్టోరీ, రైట్? సో అది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇంకొకటి మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్కి ఎంత క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక గ్రూప్ పెట్టచ్చు కదా, సింగిల్ గ్రూప్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, అన్ని గ్రూప్స్ ఎందుకని అడుగుతారు. అప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. సో అన్ని సర్వీస్లో ఎట్ ఎ టైమ్ యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్, అది ఒకటి అడుగుతారు. నెక్స్ట్, సో యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్, వై షుడ్ ఐ గో ఫర్ ఆన్సబుల్, ఐడెంపోటెన్సీ, ఇవన్నీ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో ఆన్సబుల్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో ఇంటర్వ్యూ కూడా రాదు ఆన్సబుల్, సో మనం చాలా ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ రోల్స్ తోటి మనం ఆన్సబుల్ కంప్లీట్ చేస్తున్నామండి. నెక్స్ట్ మనం డోకర్కి ఇన్వాల్వ్ అవుదాం. డోకర్కి వెళ్ళే ముందు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి, డోకర్ థియరిటికల్ పార్ట్ చూద్దాం ఈరోజు, కంప్లీట్గా కాదు, థియరిటికల్ పార్ట్ చూద్దాం. ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ఈరోజు, 40 minutes అలా పడుతుంది. అది కవర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం రేపు ల్యాబ్ చేద్దాం. డోకర్ సార్ చెప్పండి. పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం సార్ ఇది ఆన్సబుల్? ఏంటండి పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ లో ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తాం సార్? నిన్న ఫీచర్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అని చెప్పారు కదా, ఆన్సబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అది ఎక్కడ వాడమండి. రిపోర్ట్స్ పిక్ చేసుకుంటాం కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అనేది పిక్చర్ రాదండి. ఇక్కడ మనం ట్యూన్ చేయం, పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ చేయం. మనం ఏంటంటే సో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం, మనం కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం, రైట్? పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా రాదు. మర్చిపోయామండి మనం ఆన్సిబుల్లో. ఆన్సిబుల్ జియో కూడా చూపించాలి. ఓకే, ఆన్సిబుల్ టవర్ అంటారు, అది కూడా మిస్ అయ్యాం మనం, అది ఒకసారి కవర్ చేసుకున్నాం. అది ఆన్సిబుల్ జియో లైసెన్సింగ్ అనమాట, అది 3 tier కాదు. ఓకే, సో మీకు స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను కొన్ని. సో అది వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది, మనం విండోస్ ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాం అలా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఒకసారి చూపించిన తర్వాత ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని డోకర్ స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్? Ansible టవర్. సో మీకు ఇది కూడా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ Ansible టవర్ అని అడుగుతారు. ఇట్స్ ఎ GUI, రైట్? సో మనకి ఎంత గ్రాఫికల్లో చేస్తూ ఉంటాం, మనం ఎక్కడైతే సెటప్ క్రియేట్ చేసి ఇన్వెంటరీస్ యాడ్ చేసి ఇవన్నీ చేసాం కదా, అది GUI చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఈ Ansible టవర్ అనేది మనకి దిస్ ఇస్ ఏ లైసెన్సింగ్ వర్షన్ రియల్ టైంలో కూడా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ Ansible టవర్, they procure licensing from Red Hat, right? Fine. See here. So this is a dashboard, Ansible tower dashboard. So when we open, yeah, this is not basically the dashboard. These are the project it is showing. So quickly, because the screenshots are not in proper. See here. So this is the dashboard. When you log in into the Ansible tower, so first it will show you like this, right? So these are the hosts. How many hosts are there in Ansible? Host missions, right?
The failed host, inventories, how many inventories are there? Inventory shrink features, failures, not features, and projects, how many projects you have integrated with the Ansible tower, right? So like this, it will show you. It is showing something like job status. So jobs will be configured in tower, Ansible tower, right? So jobs will, when the jobs are running, it will show you the performance of your jobs. Like if any job is taking bandwidth, or if any job is failed, it will show you some graph, right? So this is dashboard. First time when we log in, it will show you like this. This is your login ID. So normally we use our own login ID, right? Admin we don't use, okay? And this is some alerts. If any alarms generated, it will show you here, right? And this is power off. Power off means you can stop the tower, okay? Yeah. So next tab here is jobs. If you want to create any jobs in Ansible Tower, jobs means schedules, right? You can schedule your tasks, right? So normally in our project, we created some jobs, right? Daily early morning 5 a.m. Ansible will pick all the reports that jobs we created. So from different set of platforms, how the utilization, server utilization, storage utilization, processing utilization, everything will be picked by Ansible, right? So we have Europe regions, Americas regions. From there, from regions, the servers, whatever servers are there, right? So all the reports will be generated by Ansible, and it will send by 5 a.m. early morning, right? So whenever we log into the console, we can check the reports. Okay, how much storage is utilizing this server? This server is how much storage utilizing? Capacity planning, coming 1 year, how the capacity required. So like that, we can check the reports. If any threshold are reaching, it will send you notifications. Threshold means 90% reaches, 80% reaches, some threshold will be triggered. That reports will get. So by that time, you can take some appropriate action on that, right? Yeah. Next one is schedules, right? Jobs schedules. You can create schedules. And my view means my tasks, whatever my activities are there. When you click on my view, it will show you your tasks, right? And next one is templates. Template means basically we use some templates here. Templates means, for example, images. If you want to perform any activity, we prepare one image, right? That image is available in the templates tab, right? So using that, you can perform. For example, using one template, we are installing Java. That template will be available. If you click on templates, number of templates it will show you. You can select any of the template as per your project requirement, and you can perform, right? And next one is credentials, passwords, your passwords. Okay, if you want to change, you can change. Click on projects. How many projects integrated with the Ansible? You can check the projects, right? Inventories, inventories, server inventories, right? And inventory scripts, right? So organizations, users, teams. You can add users also here. Teams also can be added here, right? Different tabs are there. Let us go first to come this one by one we'll go. Yeah, this is first one, right? See here, projects. So how many projects are there? It will show you. For example, if you want to add any project here, if you want to add any project, you can add here, and you can check. When you click on this project, it will show you the available projects. If you want to add any project, you can view the details here and click on save. It will be added, right? Next one is, yeah, see here, yeah, this is the job template, right? Simple lamp stack job. While running job, if you want to check, or else when you create the job, if you want to check, you can check like this, right? Next one is, yeah, these are the templates as we discussed.
right? So inside scans, network, payload fix, open SSH, fix demo, right? Remediate CVE without patching downtime, like this. These are the different templates available. Here we have one rocket symbol. See here, rocket symbol. If you click on this, so whatever template script is there, that will show you. In this, if you click on that rocket symbol, it will show you script, whatever the template script is there, right? Next, yeah, these are the things available here. Yeah, system settings, something is showing. Okay, settings. So these are the yeah, this is dashboard. Yeah, next one is inventories. See here, inventories, production, cloud, sources, something. Inventories. If you want to prepare inventories, see here, name, production AWS, right? Source details, operations AWS key, US East, Ohio, right? So instance filters, tag name, production. Like this, you can create inventory and click on save. మన ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా కన్సోల్, ద సేమ్ వే ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం, రైట్? సో ఇంకెక్కడ జాబ్స్ అన్నమాట, మనకి జాబ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు టాస్క్ మనం ఒకసారి టాస్క్ కంప్లీట్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ కన్సోల్లో, చేంజ్ అని వస్తుంది కదా, చేంజ్ అని వస్తుంది కదా. సో చేంజ్ టు అన్రీచబుల్ 0, ఫెయిల్ 0 అంటే GUI లో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ వి పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద CLI దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ GUI itself, right? Next, activity system, right? So these are the created jobs, events, run test, create the workflow, job displayed, yeah, something is there. So these are the dashboards. Another dashboard, see here. Here we have 570 hosts, right? And 27 inventories, right? So 23 projects added here, right? This is another dashboard. 23 projects are added here, right? Templates, instance groups, see here, development group, production group, test group, tower group. 4 groups are there, right? Status. So while running any jobs or any activity, so status we can check this. This is another dashboard, right? So tower REST APIs. These are the screenshots available. Tower handling is very easier. Navigation, just click on that, you will see that information, right? So మనం CLI లో స్క్రాచింగ్ చేసుకోవచ్చు. అది అది చాలా, అంటే మీకు రియల్ టైంలో అంత స్కోప్ ఉండదు. రియల్ టైంలో స్క్రాచ్ నుంచి మీరే సెటప్ బిల్డ్ చేసి అంత స్కోప్ ఉండదు మనకి రియల్ టైంలో. సో సమ్ కంపెనీస్ ఏంటంటే టవర్ వాడతారు, కొన్ని కంపెనీలో ఆల్రెడీ సెటప్ ఉంటుంది, రైట్? మనం ప్లే బుక్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే ఉంటుంది, రైట్? సో టవర్ కానీ ఛాన్స్ వస్తే మీకు, సో ఈ డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తే చాలా అర్థమైపోతుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మీకు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ యూజర్తో లాగిన్ అవుతారు టవర్. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆ ట్యాబ్స్ అన్నీ వస్తాయి. మీకు ఇన్వెంటరీస్కి వెళ్ళారంటే ఇన్వెంటరీస్ కనబడతా ఉంటాయి. కొత్త ఇన్వెంటరీ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ ఇన్వెంటరీ క్లిక్ చేస్తారు. అక్కడ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసి సేవ్ చేస్తే యాడ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మీరు ఇంకా జాబ్స్ చెక్ చేయాలంటే జాబ్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు జాబ్స్ కనిపిస్తుంది, రైట్? జస్ట్ నావిగేషన్, రైట్? యా, ఇది టవర్ అండి. సో మీకు ఈ టవర్లో కనుక ఛాన్స్ వచ్చే మీకు జస్ట్ మీకు నావిగేషనే ఉండదు, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది యాన్సిబుల్ టవర్లో వర్క్ చేయడం, రైట్? యా, నెక్స్ట్ మనం ఒక 2 minutes, జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని డోకర్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈరోజు. ఫైన్ అండి.
Yeah, so let us start. Andy. Fine. I'm back, Andy. So let us start. సార్ Yeah, go ahead. Sure. సార్ Ansible లో Hmm. మన సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇలాగా రాసాం కదా, సో అవునండి. అలాగే ఏమైనా లైక్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయా, ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్, లూపింగ్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి? యాక్చువల్గా మనం రోల్స్ డివైడ్ చేసి, అంటే రోల్స్ అనేది ఎక్కువ వాడమండి యాన్సిబుల్లో. బేసిక్గా మనకి ఏంటంటే ఐడియా కోసం మనం డిస్కస్ చేస్తాం. రోల్స్ కాన్సెప్ట్ మనం టెరాఫామ్లో కవర్ చేద్దామండి. సో ఇక్కడ యాన్సిబుల్ అంత అవసరం లేదు రోల్స్. సో రియల్ టైంలో కూడా రోల్స్ వాడరు. మీకు ఏంటంటే రోల్స్ చెప్పాలని నేను చెప్పాను, కానీ మనం యాన్సిబుల్లో అంత అవసరం లేదండి, అంత సీన్ కూడా లేదు అక్కడ యాన్సిబుల్లో. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే టెరాఫామ్లో బాగా ఇది కంప్లీట్ కవర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో మీకు కండిషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నది కంప్లీట్గా మనకి యాన్సిబుల్ టెరాఫామ్లో చూద్దామండి, డీప్గా చూద్దాం. ఇక్కడ ఎంతవరకు సరిపోతుందండి, మనకి ఇంకా రోల్స్ అవసరం లేదు. సో మీకు ఐడియా కోసం జస్ట్ నేను ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను, రైట్? ఓకే, రైట్. సో డోకర్ పీపీటీస్ ఉన్నాయి కానీ మనకు అవసరం లేదండి. పీపీటీస్ త్రూ మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. పీపీటీస్ త్రూ అవసరం లేదు. షో యూ క్విక్లీ. మీకు థియరిటిగా ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్, ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. Okay, fine, no problem. Fine, no problem. Just we'll go through PPTs first, then we'll discuss theoretically. Okay, fine. So introduction to Docker. Okay, so basically what is Docker? We'll try to understand what is Docker, why we require Docker, why the project teams are looking for Docker containers, right? So currently the project teams, they are migrating to containers because of lightweight environment, right? So currently what we are doing, we are using virtual servers. మనకి EC2 అంటే వర్చువల్ సర్వరే కదండి, ఫిజికల్ సర్వర్ కాదు. AWS అయినా, Azure అయినా, GCP అయినా అన్ని కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ కంటైనర్స్, వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్, రైట్? సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Fine. So Docker, what is Docker? Docker is a tool designed to make it easier to create, deploy, and run applications by using containers. So basically, what is container? A container is a standard unit of software. So the applications runs quickly and reliably from one computing environment to other computing environment, right? So quickly, reliably means what does it mean, right? A Docker container image is a lightweight standalone executable package of software, right? So why lightweight? What is lightweight? Okay, we'll try to understand. Next. Fine. So here they are showing some differences here. Okay. So when we talk about before this, when we talk about lightweight standalone executable package means, for example, when we create EC2 instance, what will happen? We use ISO image. When we create EC2 instance, we use some ISO image, right?
ISO image size would be ఎంత ఉండొచ్చు అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఒక ISO ఇమేజ్ తీసుకున్నారు. ISO ఇమేజ్ అంటే మీరు విండోస్ ఇమేజ్, రైట్? సో ఎంత ఉండొచ్చు జీబీ? అది 5 GB 4 GB సంథింగ్ ఉంటుంది. అదే 2016 తీసుకోండి, 14 GB ఉంటుంది. 2016కి 14 GB ఆఫ్ ది సైజ్ ఉంటుంది విండోస్ 2016. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్లైడ్ లో మనం చూస్తున్నాం చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్, రైట్? దిస్ ఇస్ కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ నార్మల్ వర్చువల్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ కంటైనర్, దిస్ ఇస్ వర్చువల్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సో నార్మల్ గా ఫిజికల్ సర్వర్ ఒకటి తీసుకుంటాం, రైట్? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వి పుట్ సమ్ లేయర్, రైట్? Just give you an example here, okay? For example, this is my base operating system. I can say base operating system. Base OS అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ అనుకోండి, రైట్? సో I'm talking about virtual environment. I'm talking about virtual environment, not Docker. Okay. So this is base OS. This is physical server, right? So on top of this what we will do, we'll install some layer which is VMware or hypervisor, Hyper-V. హైపర్వైజర్ అంటే Hyper-V, అది వర్చువల్ లేయర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే when we install configure this layer, what will happen? So by the time it will allow you to create number of virtual servers, right? So physical server paina, when we deploy VMware or hypervisor, right, it will allow you to create number of virtual machines like this. So based on your physical server capacity, we can create virtual servers like this. మనం ఇది ఆల్రెడీ డెమోలో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి, సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, see here, these are the VM servers, right? ఈ సర్వర్స్ అన్నిటిలో కూడా మనం what we will do, we install configure one operating system. For example, Windows 2012 R2 ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? ఇక్కడ RHEL Red Hat Enterprise Linux, ఇక్కడ CentOS ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, CentOS, రైట్? సో ఇక్కడ మనం Ubuntu ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ Windows 2016 Win 2016. సో ఇలా ఈ VMs అన్నిటిలో కూడా మనం డిఫరెంట్ OS ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అంటే ఈ VM సర్వర్స్ రిసోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ బేస్ మిషన్, రైట్? ఇక్కడ మనకి బేస్ సర్వర్ లో ర్యామ్ కెపాసిటీ హైయర్ ఉంటుంది, ర్యామ్ 24 GB అలా ఉండొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 24 GB. CPU కూడా 8 cores 16 cores అలా ఉంటాయి, 16 cores, రైట్? హార్డ్ డ్రైవ్ కూడా చాలా హైయర్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, 10 TB 15 TB అలా ఉంటుంది, 10 TB, రైట్? రైట్. సో ఇలా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి, సో బేస్ మిషన్ నుంచి వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా రిసోర్సెస్ తీసుకుంటాయి. అంటే బేస్ మిషనే షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది రిసోర్స్ వెన్ వీ క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్స్, ఈవెన్ దో అవర్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఆల్సో సేమ్. క్లౌడ్ సర్వర్స్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. మన AWS డేటా సెంటర్ లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ సర్వర్స్ లోనే వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, రైట్? సో మనం ఫిజికల్ గా ఏం మెయింటైన్ చేయట్లేదు, క్లౌడ్ లో వెండర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు, దానికి ఛార్జెస్ చేస్తూ ఉంటాడు,
రైట్ ఫైన్. సో ద సేమ్ వే ఈ VMware అంటే ఏంటంటే మన లోకల్లో చేసే సెటప్ ఇది. సో మాకు VMware సెటప్ ఉంది లోకల్ హైదరాబాద్ డేటా సెంటర్లో. సో మేము ఇలా సెటప్ చేసాం. సో ఎవరికైనా ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ కి సర్వర్స్ కావాలంటే ఈ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేవాడు, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అండి, ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. వర్చువలైజేషన్, రైట్. సో ఈ వర్చువలైజేషన్ లో we can create resources, we can create use servers. బట్ ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే డౌన్ టైం ఒకటి ఇష్యూ ఉంటుంది, రైట్. సో మనం ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ISO ఇమేజెస్ వాడుతూ ఉంటాం. ISO ఇమేజెస్ ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ISO ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, మినిమం 5 GB ఉండొచ్చండి. మినిమం 5 GB టు 16 GB వరకు ఉంటుంది ఒక సర్వర్ OS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైజ్. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ టైం అంటే రీబూట్ టైం అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైం అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం, రైట్. సో వెన్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ సర్వర్ it will take minimum 4 to 8 minutes, right. So when you want to deploy applications it will take some time, right. So thus the two things are very challenging activities. For example, my environment lo కొన్ని ప్రొడక్షన్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రొడక్షన్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ సిన్స్ 4 years we haven't restarted servers since long, still they are working fine without any issues, but రీస్టార్ట్ చేయకపోతే ఎనీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి క్రాష్డ్. సర్వర్ ఎప్పుడు కూడా రీబూట్స్ అనేవి మనం అట్లీస్ట్ క్వార్టర్లీ అయినా చేయాలి. అదే విండోస్ సర్వర్స్ అనుకోండి ఎవ్రీ మంత్ రీబూట్ చేయకపోతే పని చేయదు, వర్క్ చేయదు. ప్యాచెస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ మంత్, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎవ్రీ మంత్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ప్యాచెస్ రీస్టార్ట్ చేయకపోతే విండోస్ సర్వర్ వర్క్ చేయదు. బట్ లైనిక్స్ సర్వర్స్ మాత్రం వితౌట్ రీబూట్ ఆల్సో వర్క్ చేస్తాయి, కానీ ఎనీ మూమెంట్ ఇట్ కెన్ బి క్రాష్డ్, రైట్. దట్ ఈస్ వై మనం ఏంటంటే ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు రీస్టార్ట్ చేయాలి. కానీ సో ఇప్పుడున్న డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ కి రీస్టార్ట్ అనేది అలౌ చేయట్లేదు. సో మా క్లయింట్ ఉంటాడు యూరోప్ లో ఉంటాడు క్లయింట్. సో వాళ్ళ సర్వర్స్ అయితే సిన్స్ 4.5 years 5 years నుంచి రీబూట్ లేదు. సో మెనీ టైమ్స్ ఐ షూట్ మెయిల్స్, ఎనీ మూమెంట్ ఇట్ కెన్ బి క్రాష్ అని చెప్తా, వార్నింగ్ మెయిల్స్ పంపించినా అయితే అవని అంటారు, క్రాష్ అయితే అవని, బిజినెస్ మాత్రం ఇంపాక్ట్ అవ్వదండి. సో క్రాష్ అయితే ఏమవుతుంది, అప్పుడు డౌన్ టైం తీసుకుంటాం, మొత్తం డౌన్ చేసి ఒక 2 రోజులు స్టాప్ చేసి 2 days పెట్టాలండి. సో త్వరగానే క్విక్గానే చేస్తాం, కానీ బ్యాకప్ సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ బ్యాకప్ సర్వర్స్ నుంచి ఇమ్మీడియట్ గా రికవరీ చేస్తాం, రైట్. సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఏం జరుగుతుందంటే డౌన్ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం అన్నది ఇట్స్ హై, రైట్. సో మీరు సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేస్తే 8 minutes వెయిట్ చేయాలి. 8 minutes అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, వరల్డ్ వైడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, రైట్. బిజినెస్ ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం, మీరు కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, రైట్. సో ఈ 2 things అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎవ్రీ VM విల్ టేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ GB స్టోరేజ్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మనం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, రైట్. మినిమం 20 to 25 GB తీసుకుంటుంది ఒక్కొక్క సర్వర్, మళ్ళీ మంత్లీ ప్యాచెస్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇలా ఏంటంటే స్టోరేజ్ యూటిలైజేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తాకే మనకి డోకర్ కంటైనర్స్ వచ్చాయి, రైట్. సో డోకర్ కంటైనర్స్ లో ఏం చేస్తాం అనేది మళ్ళీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్కి వెళ్దాం. సో డోకర్ కంటైనర్ ఎలా ఉంటుందంటే అది కూడా ఒకసారి క్విక్ గా చూసి నెక్స్ట్ మనం విల్ సీ నెక్స్ట్ వన్. సో డోకర్ కంటైనర్స్ లో ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్, సేమ్ యాజ్ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ డోకర్ సర్వర్, డోకర్ హోస్ట్ ఆర్ డోకర్ సర్వర్. డోకర్ సర్వర్, it can be physical server or virtual server, instant instance, whatever, right. So on top of this, what we have to do, we have to create Docker image. Docker image.
So same as VMware hypervisor, right? So on top of this, what we will do? We'll run containers. Right? So this containers, fine. So in this containers, what we will do? We deploy some operating systems, different operating systems, right? Right. So ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ubuntu ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, right? Here RHCL, here CentOS. Here we can install some Windows. So when we run container, what will happen? We'll try to understand. So when we run container here, it will take only binary files and library files. మన కంటైనర్ లో ఇక్కడ మన వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇట్ విల్ టేక్ ఫుల్ బ్లోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బట్ వెరస్ కంటైనర్స్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఫుల్ బ్లోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో మనం VMware లో కానీ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కానీ ISO ఇమేజ్ యూస్ చేస్తే అన్ని ఫీచర్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. మీడియా ప్లేయర్, పెయింట్ బ్రష్, నోట్ ప్యాడ్స్, గ్రాఫిక్స్ అన్ని వస్తాయి, రైట్? బట్ వెరస్ డోకర్ కంటైనర్స్ అన్ని రావండి. లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఓన్లీ బిన్ అండ్ లిబ్ ఫైల్స్. సో ఇది ఎంత సైజ్ ఉండొచ్చు అనుకున్నారు మీరు? ఉబంటు ఇమేజ్ జస్ట్ 200 MB మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఒక్క ఉబంటు ఇమేజ్ సైజు 200 MB, రైట్? సో 200 MB 5 GB ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, రైట్? సో అందుకే ఇది లైట్ వెయిట్. మనం ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసాం కంటైనర్ అంటే విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ దో the user is not aware whether it is rebooted or not, right? So deployment చేసామంటే చాలా క్విక్ గా అయిపోతూ ఉంటుంది deployment, right? Fine. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బిన్ అండ్ లిబ్ ఫైల్స్ ఓన్లీ మనం క్రియేట్ అవుతాయి when we create operating system. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఒక సర్వర్ ని యూజ్ చేసినట్టే కంటైనర్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాం? వర్చువల్ సర్వర్స్ లో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి on top of that we deploy Git, Java, Jenkins, Maven, all these things, right? But ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం ఒక డోకర్ లో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి కంటైనర్ పైన ఇన్స్టాల్ చేస్తాం జావా, గిట్, మావెన్, వాట్ ఎవర్, రైట్? సో ఈ కంటైనర్స్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, వీ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్, వీ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్. జస్ట్ బాక్స్ లాంటిదంటే ఒక షిప్ బాక్స్ అనుకోండి, షిప్ లో వెళ్తూ ఉంటాయి బాక్సెస్, ఎక్కడ కూడా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్కడెక్కడో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో అలా ఈ కంటైనర్స్ ని మనం ఒకసారి క్రియేట్ చేసేసి ఎన్వైరన్మెంట్ లో పెడితే ఎనీవన్ కెన్ డౌన్లోడ్, ఎనీవన్ కెన్ రీయూజ్ దట్. అంటే రీయూజబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనకి చాలా కాస్టింగ్ కూడా మినిమైజ్ అయిపోతుంది, చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో మీకు ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ డౌన్ టైం అనేది ఎక్కడ ఫుల్ అంటే మీకు విదిన్ 1 minute లో, హాఫ్ మినిట్ లో అయిపోతూ ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 8 minutes, రైట్? No need to wait for some time. Here మీకు 30 seconds లో కూడా డిప్లాయ్మెంట్స్ అయిపోతాం, రైట్? సో అందుకే ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు కంటైనర్స్ కి. సో కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇంకా మీకు డోకర్, కుబర్నెటిస్ ఉంటుంది ఎక్కువ, ఇంకా ఫిజికల్ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉండవు. ఇంకా ఈ VMwares అంతా వెళ్ళిపోతాయి. ఆల్రెడీ VMware అడ్మిన్స్ అంతా వెళ్ళిపోయారు, గాన్, దే ఆర్ గాన్ ఆల్రెడీ. VMware అడ్మిన్ ఎవరు లేరు ఇంకా మార్కెట్ లో. కొన్ని ఫ్యూ కంపెనీస్ స్టిల్ అలా ఎలా వాడుతున్నారంటే క్లౌడ్ విత్ VMware, క్లౌడ్ హ్యాండిల్ చేస్తూ VMware హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు.
స్లోగా VMware తీసేస్తారు, కంప్లీట్ క్లౌడ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒక మనం జనరేషన్స్ వచ్చాయి కదా మనకి, మనం డిస్కస్ చేసుకున్న డెమోలో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో అలా ఒక్కొక్కటి ఎలిమినేట్ అవుతూ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు వర్చువలైజేషన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది వెరీ సూన్, మేబీ ఆఫ్టర్ 1-2 years VMware కనపడదు ఇంక మనం, రైట్? అప్పుడు ఇంకా మనకి ఈ డోకర్ కుబర్నెటిస్ ఉంటాయి ఫ్యూచర్ అంతా కూడా, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, క్విక్ యాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి డోకర్ లో, క్విక్కర్ యాక్షన్స్ అన్నమాట. డెవలపర్స్ కూడా క్విక్కర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక డెవలపర్ ఇప్పుడు మనకు ప్రాజెక్ట్ లో సర్వర్స్ కావాలనుకోండి, వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసి మనం రిక్వెస్ట్ తీసుకుని సర్వర్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. కానీ కంటైనర్స్ అలా కాదు, క్విక్ విదిన్ 1 minute అయిపోతుంది, రైట్? సో దే కెన్ రీయూజ్ మళ్ళీ. ఫైన్. సో ఇదంతా చూద్దాం మనం. యా, see here, this is the hypervisor virtualization VMware, right? So this is Docker. See here, infrastructure, Docker operating system, Docker image here. This is image. On top of that, we create containers, containerized applications, right? So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం స్కేల్ అప్ చేసుకోవచ్చు కంటైనర్స్. whenever we require, you can scale up containers, scale down containers, right? Next, see here. So this is Docker. Docker is a shipping container system for code. The code can be travel anywhere. It can be used anywhere, right? So in this ship container, we'll have all the databases, right? So applications, QA data, production environments, right? So whatever you want to deploy applications, digital applications, right? Whatever you want to deploy, you can deploy in the container, right? So why Docker? Why DevOps cares? Why DevOps cares, right? So ఎందుకు DevOps లోకి ఇన్వాల్వ్ అయింది Docker అంటే, సో మనం in DevOps what we will do automation everywhere, right? So here Docker is your infrastructure. Basically Docker containers are infrastructure, right? So lightweight environment, quicker development, quicker usage, right? See here, make the entire life cycle more efficient, consistent, repeatable, means reusable, right? So yeah, increase the quality of code, yeah, produced by developers, right? Eliminates inconsistency between development, test, production and customer environments, right? Support segregation of duties, right? Yeah, these are the things available, different things are available. Cost కూడా reduce అవుతుందండి, because the containers are so lightweight, addresses significant performance, cost, deployment and portability issues normally associated with VMs, right? So whatever the applications we are hosting on VMware or hypervisor servers, we can host on containers. So these containers are very lightweight, portable, right? And also this can be used anywhere, we can move anywhere, right? Yeah, next one, a history lesson. This is not required. స్టోరీ అంత వద్దండి, మనం ఇంకోటి చూద్దాం. మనం ఇంకొక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది మనం, రైట్? సో ఇది కొంచెం పీపీటీస్ ప్రాపర్గా లేవు. ఎగ్జాంపుల్, if you want to develop any application, okay, for example there is some application, okay, so every application will have 3 things: front end, back end and database. For example మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్ అని 3 ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, 3 కంటెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అసలు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందుకు, బ్యాక్ ఎండ్ ఎందుకు, ఇవన్నీ చూద్దాం మనం.
Yeah, high level architecture. So we'll see about high level architecture, high level application architecture. High level application architecture. Right. So here, if you take any application, every application will have front end, and back end. Also, we have database. Every application will have front end, back end, database. So normally front end means, for example, if any user want to get any product from the site, for example, let us take Flipkart application, right? So this is front end, right? Any user want to book any product, normally they will move to front end, right? So they click on some icon, some applications. So these are the tabs, for example, home, right? In this home, different things are there here, right? So clocks, so whatever things required, furnishing, home decor, right? So these are the tabs. For example, clocks of this one, right? So these are the clocks available, right? So front end, whenever user want to buy any product, they click on some tabs, they can review the tab, review the product, they can book the product, right? So front end is developed in, సో నార్మల్గా ఏం వాడతారంటే ఇక్కడ HTML వాడతారు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాకి HTML CSS JavaScript అండ్ Python, సో ఇవన్నీ కూడా వాడుతూ ఉంటారు, రైట్? సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏంటంటే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ APIs అని ఉంటాయి, అవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి వెన్ ఎవర్ యూజర్ వాంట్ టు చెక్ దట్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు వెండర్ సైట్. మీకు అన్ని కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఉండవండి, రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంటాయి, మీకు వెండర్ సైట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక షూస్ బుక్ చేయాలనుకున్నారు, రైట్? సో బుక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు క్లిక్ చేస్తే షూస్ని కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ని కానీ అదేమవుతుంది, ఆ వెండర్ సైట్కి వెళ్తుంది, అక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇదంతా ఫాస్ట్గా ఎలా అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్లో కంటైనర్స్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. కంటైనర్స్ లైట్ వెయిట్, మీకు అదే సర్వర్స్ అనుకోండి, రిక్వెస్ట్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి కంటైనర్స్ ఉంటేనే ఇంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ డిజిటల్ సైట్స్ అన్ని ఎందుకు వచ్చాయంటే కంటైనర్స్ వల్లే వచ్చాయి. మనకు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇంత డెవలప్ అయిందంటే ఎందుకు డెవలప్ అయింది? కరోనా టైంలో ఎవరు కూడా షాప్కి వెళ్ళలేదు, మనకి లాక్డౌన్ టైంలో అంతా ఆన్లైనే కదా వాళ్ళు చేసిందంతా. అదంతా పాపులర్ అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కూడా ఆన్లైన్లో బుక్ చేస్తాం ఆ టైంలో, రైట్? సో మే 10th కరోనా ఎఫెక్ట్ అయింది మా ఫ్యామిలీకి. సో ఆ టైంలో మేము ఎవరు బయటకు వెళ్ళలేదు. సో మేము 4 members మా ఫ్యామిలీకి ఇంట్లో ఎఫెక్ట్ అయింది. అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ బుకింగ్, ఈవెన్ ద నాన్ వెజ్, వెజ్, వాట్ ఎవర్ గ్రోసరీస్, రైట్? మెడిసిన్స్, ఈవెన్ మెడిసిన్స్ ఆల్సో, మెడిసిన్స్, నెక్స్ట్ కొన్ని ఐటమ్స్, డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్లో కొన్ని మనకి టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ టూల్స్ నుంచే చాలా ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? లైట్ వెయిట్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్, రైట్? మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా ఇమీడియట్గా తెలిసిపోతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే మనకి చాలా ఫాస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే బికాస్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అండ్ పాడ్స్. కుబర్నెటిస్ లో మనకి పాడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అవి కంటైనర్స్ కంటే అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి, రైట్? కంటైనర్స్ అడ్వాన్స్, వాటికంటే అడ్వాన్స్ ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్ లో యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇవి HTML CSS జావాస్క్రిప్ట్ పైథాన్ ఇవి వాడతాం. సో
ఫ్రంట్ ఎండ్ లో. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తాం? సర్వర్స్ ని హ్యాండిల్ చేసి అప్లికేషన్ టీమ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మైక్రో సర్వీసెస్, రైట్? సో వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేస్తారంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో సో .NET అప్లికేషన్స్ కూడా వాడతారు. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువ పాపులర్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఏపీఐ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ఈ డెవలప్మెంట్ లో వాళ్ళు వాడే ఏంటంటే రూబీ వాడుతున్నారు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్కువ అంటే అన్ని వాడచ్చు. సో రూబీ యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ జావా స్ప్రింగ్ అని కూడా వాడుతున్నారు. అండ్ పైథాన్ కూడా యూజ్ చేస్తారు, రైట్? సో ఇంకా ఎక్సెట్రా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్? సో ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ లో వాడతారు, రైట్? అప్లికేషన్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎంత యూజ్ ఉందో బ్యాక్ ఎండ్ కూడా అంతే అవసరం, రైట్? సో డేటాబేస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ లో డేటాబేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సమ్ డేటా విల్ బి మెయింటైన్ హియర్. సో మీరు ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, మీరు సైన్ అప్ అవ్వాలి, ఫ్లిప్కార్ట్ లో సైన్ అప్ చేసుకోవాలి మీ అకౌంట్. ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి? ఫ్లిప్కార్ట్ డేటాబేస్ లోనే సేవ్ అవుతాయి. ఆల్సో సమ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్ డేటా ఇట్ సెల్ఫ్ డేటాబేస్. మీకు కొన్నిసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అమెజాన్ లో మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తాం అనుకోండి, మీకు విత్ ఇన్ 1 డేలో వచ్చేస్తుంటుంది. విత్ ఇన్ 1 డేలో వచ్చేస్తుంది. ఈరోజు బుక్ చేస్తే రేపు వచ్చేస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అమెజాన్ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. అది అవైలబుల్ అంటే అమెజాన్ వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఆ వెండర్ని ఎక్వైర్ చేసుకుని ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని అమెజాన్ లో పెట్టుకుని వాళ్ళ లోకల్ డేటాబేస్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి డెలివర్డ్ విత్ ఇన్ 24 hours అని చూపిస్తూ ఉంటారు మీకు. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీకు అదే నార్త్ లో ఉందనుకోండి, మనకు 3 days అలా పడుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో మనకు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా పూణే నుంచి వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో అవన్నీ మనకి లోకల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కూడా లోకల్ డేటాబేస్ లో ఏమవుతుందంటే మన ప్రొఫైల్స్ సేవ్ అవుతాయి. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ లోకల్ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. సో వీటికి ఏం డేటాబేస్ వాడతారు? మనం ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ వాడతారు, MySQL, రైట్? అండ్ కసెండ్రా అని ఒకటి ఉంది, అది కూడా వాడతారు. Oracle డేటాబేస్, రైట్? MongoDB కూడా ఎక్కువ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు, Mongo డేటాబేస్, రైట్? సో ఇలా డేటాబేస్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేసెస్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు విండోస్ రన్ అవుతుంది మన ల్యాప్టాప్ లో. సో విండోస్ లో చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీసెస్ టైప్ చేయండి, ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని టైప్ చేయండి, సెర్చ్ చేయండి, సర్వీసెస్ ఓపెన్ అవుతాయి ఎంటర్ చేస్తే. మీరు ఇక్కడ గో డౌన్, ఇఫ్ యూ గో డౌన్ హియర్, సో W తో స్టార్ట్ అయ్యే సర్వీస్ అన్ని కూడా విండోస్ సర్వీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ విండోస్ సర్వీసెస్. సో వీటిలో ఒక్క సర్వీస్ డౌన్ అయినా మీ విండోస్ ప్రాపర్గా రన్ అవ్వదు, రైట్? మీకు ఎప్పుడైనా వైరస్ అటాక్ అయ్యింది దీనికి ల్యాప్టాప్ కి, కొన్ని సర్వీస్ కరెక్ట్ అవుతుంటాయి, అప్పుడు మీకు కొన్ని స్క్రీన్ మూవ్ అయిపోవడం, జంప్ అయిపోవడం, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ కాకపోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అది ఎందుకు అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ సర్వీస్ ఇస్ డౌన్, కరప్టెడ్, యువర్ విండోస్ విల్ నాట్ రన్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో వై we are discussing this? Because of, so we have 2 types of applications available, which are like, you can say application style, in this we have 2 types of applications, which are like, first one is tightly coupled, second one is loosely coupled. So what is tightly coupled? What is loosely coupled? We'll try to understand, right? So tightly coupled means, for example, we have different services available in Windows. If one service is down, Windows will not work properly. The same way, tightly coupled applications means, for example, when we configure application, if it is tightly coupled, if one component is down, entire application will be down.
మనకు జెన్కిన్స్ సర్వర్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. జెన్కిన్స్ లో వన్ కాంపోనెంట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, జెన్కిన్స్ మొత్తం డౌన్ అవుతుంది. లాస్ట్ టైం నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను, మనం చేసాం కదా, ఒక్క సర్వీస్ కరెక్ట్ అయిందంటే మొత్తం డౌన్ అయినట్టు జెన్కిన్స్, రైట్? సో అదే లూజ్లీ కపుల్డ్ అనుకోండి, ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ విల్ వర్క్ ఇండివిజువల్. ఒక సర్వీస్ మీకు డౌన్ అయినా ఏమి ఇష్యూ ఉండదు, మీకు మీ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ రన్ అవుతుంటుంది. సో ఇది ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే, మన డోకర్ లూజ్లీ కపుల్డ్ డెవలప్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి, ఇది డోకర్లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది. మీకు ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయినా, ఒక కాంపోనెంట్ డౌన్ అయినా మీకు అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. ఆ సర్వీస్ వరకే, ఆ మైక్రో సర్వీస్ వరకే కరెక్ట్ అవుతుంది. సో మైక్రో సర్వీసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ డోకర్లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది. అన్ని కూడా మైక్రో సర్వీసెస్. ఒక సర్వీస్ కరెక్ట్ అయితే మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా ఇంపాక్ట్ అనేది జరగదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ టైట్లీ కపుల్డ్, లూజ్లీ కపుల్డ్. టైట్లీ కపుల్డ్ అంటే ఒక కాంపోనెంట్ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. లూజ్లీ కపుల్డ్ అంటే ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ విల్ వర్క్ ఇండివిజువల్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో డోకర్ ఎడిషన్స్. బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. డోకర్ ఎడిషన్స్ కంటే ముందర ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఈ డోకర్ కంటైనర్స్ అనేది, ఈ కంటైనర్స్ అనేది డోకర్ కంటైనర్స్ కాదు, కంటైనర్స్ అనేవి నాట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ అండి. కంటైనర్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. కంటైనర్స్ అంటే చాలా ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. సో బిఫోర్ డోకర్ కంటైనర్స్, చెప్పు 1 o'clock. 1 o'clock క్లాస్ 1 అని చెప్పి, అది ఇంపార్టెంటా? యా, బిఫోర్ డోకర్ హౌ ద కంటైనర్స్ వుడ్ బి. సో మనకు బిఫోర్ డోకర్ కూడా కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ LXC. It is a Linux container, right? Second one is Jones. Jones ante these are Solaris containers, right? So ఇంకొకటి ఉందండి, LMCIFY ఒక కంటైనర్ ఉంది. దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ, రైట్? దిస్ ఇస్ గూగుల్ కంటైనర్స్, రైట్? సో ఈ కంటైనర్స్ అనేవి మనకి ఓల్డ్ కంటైనర్స్, రైట్? సో LXC, Jones, LMCIFY, రైట్? సో దీస్ కంటైనర్స్ ఆర్ నాట్ పాపులర్. ఎందుకు పాపులర్ కాలేదు అంటే, LXC will support only Linux, Jones will support only Solaris, and LMCIFY will support only Google. That is why these containers are not popular. So whenever Docker implemented Docker containers, so irrespective of operating systems, Docker containers will support, Docker will support Windows, Mac OS, Linux, Solaris, right? Whatever operating systems, any operating system, it will support Docker containers. So Docker will run on any type of operating system, right? That is why Docker containers are very popular, right? Yeah. Next one is Docker editions. We have two types of editions are there, which are like, first one is community edition. Second one is enterprise edition. సో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అంటే మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి, లైసెన్సింగ్ ఉండదు. మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో యూస్ చేసేది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైసెన్సింగ్, రైట్? సో రెండు అంటే కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అంటే కొంచెం మినిమల్ ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే హెవీ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ టూ ఎడిషన్స్ మనకు ఉన్నాయి. మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో యూస్ చేసేది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైసెన్సింగ్.
right? So these two additions we have. Okay, so ఇంతవరకు థియరిటికల్ పార్ట్ అండి. మనం రేపు సెటప్ చేద్దాం డోకర్ సెటప్ చేసి డోకర్లో కొన్ని కంటైనర్స్ రన్ చేసి కంటైనర్స్లో కొన్ని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి వర్క్ చేద్దాం. సో అనదర్ మనకి 3 hours ఉండొచ్చు. ఇంకా అంటే రేపు 2 hours వర్క్ చేద్దాం కంప్లీట్గా డోకర్లో. 2 hours తర్వాత ఇంకొక 2 hours ఉంటుందండి. 4 hours ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మనకి డోకర్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో కంటైనర్ టు కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా చూస్తాం. అంటే సర్వర్ టు సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది, అలానే కంటైనర్ టు కంటైనర్, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టుమారో మనం ఏం చేస్తామంటే సెటప్ చేసి కొన్ని కంటైనర్స్ రన్ చేసి కొన్ని అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేసి చూద్దాం, రైట్? సో రేపు 2 hours సరిపోతుంది. తర్వాత డోకర్లో అయిపోయిన తర్వాత నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది, డోకర్ వాల్యూమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, డోకర్ వాల్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, రైట్? సో అవి కూడా మనం కవర్ చేద్దాం. ఫైన్. సో రేపు టుమారో డే ఆఫ్టర్ maximum will try to complete Docker. So after that Kubernetes స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సో రేపు సాటర్డే ఈ సాటర్డే మీరు ఉంటారు కదా, నెక్స్ట్ సాటర్డే మీరు ఉంటారు, రైట్? ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? డోకర్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో కానీ డోకర్లో కానీ ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్ అండి ఇంతవరకు? ఇమేజ్ అనేది ఒక రిప్లికా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి, ఒక ప్యాకేజ్. డోకర్ సర్వర్ అంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనుకోండి, దానిపైన మనం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన VMware ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, అదొక ఇమేజ్, అదొక ప్యాకేజ్. అదేం చేస్తుంది, వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాక అలౌ చేస్తుంది మనం. అలానే డోకర్ పైన ఒక ఇమేజ్ వేసుకుంటే ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ కంటైనర్స్, ఒక లేయర్. ఓకే, సో డోకర్ సర్వర్ అనేది మీకు ఫిజికల్ సర్వర్ అవ్వచ్చు, వర్చువల్ సర్వర్ అవ్వచ్చు, EC2 ఇన్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో దానిపైన ఇమేజ్ అనేది ఎలా వేస్తాం అనేది చూపిస్తాను, చూద్దాం. ఎలా ఇమేజ్ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్? 2 ways లో ట్రై చేస్తాం. దానిపైన కంటైనర్స్ రన్ చేస్తాం. ఈ కంటైనర్స్ మనం మూవ్ చేసుకుంటాం అటు ఇటు, రైట్? ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఈరోజు మనం టుమారో సెటప్ చేసుకుని కంటైనర్స్ రన్ చేద్దాం. ఫైన్ అండి, ఫైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.